اب پیاز کھائی کچی، لہسن کھایا ہے تو جائز، لیکن اس کو منہ کی بدبو زائل کرنا واجب ہے جبکہ مسجد میں آنا ہے۔ تو ان چیزوں سے احتیاط فرما۔ آج کل وہ سردیوں میں وہ لہسن ہماری میمن برادری میں بہت کھایا جاتا ہے، تو ناظرین میمن بھی ہوں گے ظاہر اس میں، تو وہ بھی توجہ فرمائے، اس میں کچا لہسن ڈالتے ہیں، وہ ہرا لہسن جو آتا ہے نا، وہ کچا کتر کے اس کو ڈالتے ہیں باجرے کی روٹی میں، کہ مخصوص طریقہ میں اس کو کیا بیان کروں، اس کو کھانے کی کوئی فضیلت تو ہے نہیں، اس کو تو کھانے سے بچنا ہی چاہیے۔ میرے کو بہت پسند ہے وہ، مگر برسوں سے میں نے نہیں کھایا، مجھے مطلب اس میں کہ نماز کے دوران ذکر پر پابندی لگ جاتی ہے اس میں، کیونکہ جب بھی کوئی بدبودار چیز ہو نا تو کھائی، منہ میں بدبو ہے تو اللہ کا نام نہیں لے سکتے۔ اب جیسے کہ وہ کچی پیاز کھا رہا تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، منع کیا اس میں، بسم اللہ نہ پڑھے، تو یا واجدو الحمدللہ بسم اللہ، یہ ایک تو عادت پڑ گئی ہے، تو وہ اس لیے وہ بچا ہوا ہوں، مطلب نہیں کھاتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں، اس سے دل بہت کرتا ہے۔ سردیوں میں یہ ہماری مرغوب غذا میمنوں کی، میمن برادری میں یہ بکثرت کھایا جاتا ہے، میمن ہے، گجراتی برادری ہے اس میں، مگر اس میں بس یہی ہے کچے لہسن کے بغیر نہیں بنے گا، یہ اس کا نام ہی لہسن ہے، اس پوری غذا کا نام لہسن، تو کھانا جائز ہے اس کا، لہسن کھاتا ہے جائز ہے، لیکن وہ کہ وہ ایک تو ذکر نہیں کر سکے گا تو اس سے محرومی ہوگی، یہ محرومی بھی گناہ نہیں ہے، لیکن مسجد میں جانا ہے تو اب منہ اچھی طرح صاف کرنا واجب ہے، جبکہ مسجد میں اس کو جانا ہے، اور ویسے بھی بدبو ہوتے ہوئے نماز پڑھنا یہ بھی اس میں بھی کراہیت ہے، منہ صاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو عام طور پہ ہمارے یہاں کچومر ہوتا ہے، یہ کچی پیاز اس کا جزو لا ينفق، لیکن اٹوٹ انگ ہے اس کا، یہ لازم پیاز ہوتی ہے اس میں کچی عمر میں ہمارے ہاں، تو یہ جائز تو ہے، لیکن اب پیاز کچی کھائی نا، کچی پیاز والا کچی عمر، تو مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اسی طرح جو ہمارے یہاں سلاد کھائی جاتی ہے، سلاد میں بھی کچی پیاز کے علاوہ کچا لہسن بھی ڈالتے ہیں، معاف کیجیے، وہ کچی مولی، تو کچی مولی بھی کھا کر مسجد میں نہیں آ سکتے، منہ میں بدبو ہوتی ہے اس سے۔ چٹنیاں جو بناتے ہیں وہ گرینڈر سے پیس کر یا پتھر کی سل پہ رگڑ گئے، اس میں بھی کچا لہسن ڈالتے ہیں، تو یہ بھی کھائیں گے تو منہ میں بدبو ہو جاتی ہے۔ اچار میں بھی ہوگا، اچار میں کچا لہسن بھلے ڈالتے، لیکن اگر اس کو سرکے میں بھگو کر کچھ عرصے تک رکھ دیا جائے نا تو اس کی بو مر جاتی ہے، تو اب جب کہ بو مر گئی تو وہ پکانے کے حکم میں آ گیا۔ ایسا پکا ہوا لہسن، ہاں کچا لہسن اگر سالن میں بھی کچا رہ گیا تو وہ تو بدبو دے رہا ہے، تو اصل اس کی علت مسجد کی ممانعت کی بدبو ہے، لہسن یا پیاز نہیں ہے، بدبو جس میں بھی ہو۔ تو اگر یہ سالن میں بھی کچا رہ گیا تو اب نہیں کھا سکتے۔ لہسن کا باقاعدہ اچار آتا ہے، وہ اس کو اس میں ڈال کر سرکے میں اس کی بدبو مار دیتے، تو اب بدبو مار دی نا تو اب اس کا حکم بدل گیا، کیونکہ فی نفسی تو وہ پاک ہے، لہسن ناپاک تو نہیں ہے، تو اچار کا لہسن کھا سکتے ہیں جب کہ اس میں بدبو نہ ہو۔ باقی یہ کچی عمر میں کچا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، یہ اپنے چٹنی میں بدبودار لہسن ہوتا ہے، اور چٹنی میں بدبودار پیاز ہوتی ہے کچی، اور اس میں سلاد میں پیاز کچی اور کچی مولی ہوتی ہے۔ پکا کر مولی پیاز کھانے میں، لہسن کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پکا کر کھا سکتے ہیں، سالن میں ڈال سکتے ہیں، وہ اتنا پکائیں گے بدبو اڑ جاتی، تو عام طور پہ اڑ جاتی ہے، سالن میں اڑ جاتی ہے بدبو۔ کبھی کبھی دیکھا ہے کہ وہ بڑا پیس ہوتا ہے نا لہسن یا پیاز کا، تو اس میں قدرے اگر پکانے والا برابر پکانے سے وہ جلد بازی میں تو کبھی کچا رہ جائے تو رہ جائے۔ ہاں یہ رمضانوں میں سموسے بھی آتے ہیں نا افطار کے لیے، اس میں وہ پیاز کچی ہوتی ہے، سموسوں میں وہ قیمے میں وہ کوٹ کے پیاز مکس کرتے ہیں اور یہ اس کو تل لیتے ہیں کچی پیاز۔ تو مسجد میں یہ ایسا سموسا جس کے اندر کچی پیاز ہے تو اب مسجد کے اندر کھانا ناجائز ہے، یا کھایا افطار میں اور منہ میں بدبو ہوتے ہوئے مسجد میں آ گیا تو یہ مسجد کا داخلہ بھی حرام ہے۔
देखो बदबू शर्त है, किसी को गलत फहमी नहीं हो जाए, मैं समोसा खाना हराम नहीं कह रहा। कच्ची प्याज वाला समोसा भी खाना जायज़ है, कच्ची प्याज वाला कच्ची उमर खाना भी जायज़ है, कच्चे लहसुन वाली चटनी खाना भी जायज़ है। मस्जिद में तो खाना जायज़ नहीं है, मस्जिद के बाहर खा सकते हैं। मस्जिद में आने के लिए मुंह साफ करना ये जरूरी है। खुद कच्ची प्याज खाना जायज़ है बाबा? हाँ, कच्ची प्याज खाना जायज़ है, बल्कि इसके फवाइद हैं बहुत। तो ऐसे मौके पर खाए कि जब मस्जिद की हाजिरी का वो वक्त ना हो। अब आप बात बदबू के हवाले से आप कर रहे हैं, इस वक्त सर्दी क्या जैसे कि अभी जो मौसम है, अब पूरा साल संदूक में, अलमारी में, कपड़ों में बाबा ये स्वेटर, शॉल, जैकेटें, ना जाने तरह तरह का जो लिबास, मोजे होते हैं, ये बाबा रखे हुए होते हैं। अब जैसे ही ये सर्दी आई ना, तो ये पुराने कपड़ों में से या साल के बाद ये निकाले जाते हैं बाबा। इसमें इतनी बदबू होती है बाज़ औक़ात, स्वेटर में, ये जैकेटों में, ये शॉल जो पहनते हैं, इससे बाज़ औक़ात इतनी बदबू होती है कि वो इसका लिहाज नहीं रखते, और ये चूँकि सर्दी है ये ओढ़ ली। अब क्या ऐसा लिबास पहनकर मस्जिद में आना? ज़ाहिर है अगर इसमें बदबू मौजूद है, अब ये कि बाज़ औक़ात आदमी पहन लेता हो, पहन कर घूमता है, फिरता है, कई घंटों के बाद मस्जिद में आता है तो बदबू उड़ चुकी होती है। तो बदबू उड़ गई है तो फिर ठीक है, अगर बदबू है, आती है, तो अब नाजायज होगा। असल इल्लत को ज़हन में रखें, इल्लत इसकी बदबू है, तो नजासत की इल्लत बदबू नहीं है। नजासत की इल्लत तो उसका नजिस और नापाक होना, इल्लत माने सबब, रीजन उसका, कि रीजन बदबू है पाक चीजों में, और नापाक तो है ही नापाक। तो पेशाब, और भले आपने एकदम पैक कर, जैसे बच्चा है, बच्चे को आपने कस के पेम्पर बांध दिया, और ऐसा बच्चा है कि जिसका वो छोटा बच्चा है जिसको होश ही नहीं है, पेशाब कर ही देता, वो जन्ने गाली में पेशाब कर देगा, बड़ा पेशाब कर देगा, तो ऐसे बच्चे को पेम्पर बांध कर भी मस्जिद में लाना हराम है। ये ज़हन में रखिएगा। छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं मस्जिद हराम में, ले जाते हैं, तवाफ करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर मैंने कहा ना, मस्जिद में बच्चे गंदगियां करते हैं तो वो जो खुद्दाम होते हैं वो मस्जिद नजासत को फैला देते हैं रगड़े लगाकर। तो जहालत का हर तरफ दौर दौरा है। आप एक तरफ तरकीब दिला रहे, नहीं लाएं, जहां आपने जिस मकाम की बात की, मकाम मुक़द्दसा की, वहां के लिए तो खुसूसियत के साथ अब भी जैसे कि बैग तैयार किए जाते हैं ना, कि कमर पर ऐसे बैग बांधे जाते हैं, जिससे इतने छोटे से बच्चे वो पाँव लटकाकर वो कमर पर वो बैठ जाते हैं, तो बांध लिया उसको पेट से, उसका बेल्ट वगैरह। तो ये तो एक तरफ तो आप ये शरई हुक्म फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, दूसरी तरफ तरकीब शुरू है कि हम आपको बैग बना कर देते हैं, बैग में बच्चे को लटकाएं और लेके जाएं। ये अब इसका कोई हल नहीं है, बच्चे को ले जाते हैं लोग। हाँ, ऐसा बच्चा जो समझदार है, जिससे पेशाब वगैरह का अंदेशा नहीं है, उसको ले जाना जायज़ है। लेकिन बहरहाल फिर भी नासमझ बच्चा है तो कराहत है, मकरूह तंज़ी है, बेहतर है कि ना ले जाए ना। जैसे अभी मेरे साथ जो मेरी पोती आई थी, बैठी हुई थी, तो ये नहीं करती, मतलब इस तरह खुद पेशाब वगैरह बोलती है। पहले छोटी थी तो मैं अंदर नहीं, इसके वालिद साहब बहुत समझदार है, वो अंदर मस्जिद की हुदूद में इसको हम नहीं आने देते थे, फिर मस्जिद में रहने देते थे। तो अब ये समझदार हो गई है तो अब ये नहीं करती पेशाब वगैरह, तो इसको मस्जिद में लाते हैं। लेकिन अब भी मसला तो वही करूँगा, मैं लाता हूँ इसलिए वो मसला बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं क्या लाया, मुझे पता भी नहीं था, वो आ गई, खैर चलो मैं भी लाया तो कोई बात नहीं। तो मकरूह तंज़ी है, बेहतर है कि ना लाया जाता, क्योंकि बच्चे जो है ना, फिर मस्जिद में अगर कोई लाए भी, अब वो जो मस्जिद, उसमें जो बच्चों में फसाद होता है ना, वो इतना जबरदस्त होता है कि खुदा की पनाह, यानी इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, शोर मचाते हैं, वो धक्के मारते हैं, और नमाज न पढ़ते हैं तो क्या बेचारे इनको पढ़ना आती नहीं होती, पता ही नहीं होता, तो वो पढ़ने नहीं देते किसी को नमाज। तो इस तरह उसकी, यानी जितना उस बच्चों की वजह से फसाद बढ़ेगा, हो सकता है कि उसके मुताबिक उसके लाने वाले पर कोई हुक्म भी बढ़े, वरना ये कि मकरूह तंज़ी तो है ऐसे ना समझ बच्चे को, कि जिससे पेशाब का खतरा नहीं है, लेकिन है वो बच्चा ना समझ। तो ये आजकल बच्चे मस्जिद करीमैन में बहुत बेचारे शोर मचाते हैं, इधर भागते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, पुदकते हैं, वाकई यानी कि वो एक मेला लगाते हैं लोग, और बड़ी सादत समझते हैं इसको कि ये मेरे बच्चे ने तो हज किया, तो मदीने, हो माशाअल्लाह, मदीने गया था, और जाके इसको क्या पता मदीना क्या होता है बेचारे को।